എന്താണെന്നുള്ളതും അതിന്റെ ഒരു ഗ്രോത്തിന്റെ ചെറിയൊരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് നോവൽ ഏതാന്ന് നോക്കാം. സോ ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ. നമ്മൾ ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടോം ജോൺസ് എന്നുള്ള ഒരു വർക്കാണ്. അതിന്റെ ഫുൾ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടോം ജോൺസ് എ ഫൗണ്ട്ലിംഗ് എന്നുള്ളതാണ്. ഹെൻറി ഫീൽഡിംഗ് ആണ് ഇത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഹെൻറി ഫീൽഡിംഗ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ പരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു റൈറ്റർ ആണ്. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ടോം ജോൺസ് കഥ എന്താണ്, അതിന്റെ റീഡിംഗ് ഒക്കെ നടത്തും. ആൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ അതിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്സിനെ നമുക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യാം. സോ ഫസ്റ്റ് തിങ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഫുൾ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇതിന്റെ സ്റ്റോറി അറിയണം എന്നുള്ളതാണ്. സോ ലെറ്റ്സ് ലിസൺ ടു ദ സ്റ്റോറി. The history of Tom Jones, a foundling, often known simply as Tom Jones, is a comic novel by English playwright and novelist Henry Fielding. It is a picaresque novel. It was first published in 1749 in London and is among the earliest English works to be classified as a novel. The novel is highly organized despite its length. It became a bestseller with 4 editions published in its first year alone. It is generally regarded as Fielding's greatest book and as an influential English novel. Let's take a look at the brief summary of the story. The full title of the book is The History of Tom Jones, a foundling, and to some extent the plot is built around the question of the hero's identity. The story consists of 3 main parts. The first begins with the discovery of an infant, Tom, in the bed of the Squire Allworthy, a rich and benevolent gentleman who lives in Somerset. Tom's origin is mysterious, but Mr. Allworthy takes pity on him and brings him up with his nephew Blifil, who constantly seeks to harm the generous, open-hearted Tom. The 2 boys receive the same education, but while Blifil remains a mean and odious hypocrite, Tom grows into a brave, manly, and likable young man, sometimes impulsive and too passionate, whose impetuousness often leads him into trouble. He falls in love with Sophia Western, daughter of a neighboring squire, but is socially inferior, and so a marriage between them is impossible. Moreover, the jealous Blifil's machinations against him lead to Tom's banishment from Mr. Allworthy's house. The second part records Tom's adventures on the road, in which a host of new characters are encountered, each of whom introduces the story of his experiences. The third and last part is set in London, where Tom is established and where Sophia flees to avoid a marriage to Blifil. The major characters are brought together and, through revelation and recognition, they achieve the end. Betrayal and machination are unmasked, and it turns out that Tom is the illegitimate child of Blifil's son mother, Mr. Allworthy's sister. He is thus recognized as Mr. Allworthy's heir, and his marriage to Sophia meets with no opposition. ഇപ്പൊ ഏകദേശം സ്റ്റോറി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. പ്ലീസ് ട്രൈ ടു റീഡ് ഡിഫൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമ്മറി വായിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് തന്നെ വായിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ലെസൺ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് പറയുന്ന ഒരു സമ്മറിയാണ്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽവർത്തി അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ ആൽവർത്തിന്റെ നേച്ചറിന്റെ പ്രോബ്ലംസ്, അതായത് അദ്ദേഹത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ആ ക്യാരക്ടറിനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഒരു പോംപ്യസ് ആയിട്ടുള്ള, ബാക്കിയുള്ളവരെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്ന, ഞാൻ ഭയങ്കര നല്ല ആളാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം, നിങ്ങളായിട്ടൊന്നും കൂട്ടുകൂടിയാൽ ഞാൻ ശരിയാവില്ല, ബിക്കോസ് ഐ എം വൺ ഓഫ് എ കൈൻഡ്, ഞാൻ വെരി എന്താ പറയുക, സ്വന്തം തന്നെ വളരെ നല്ലവനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വഭാവം സ്ക്വയർ ആൽവർത്തിക്ക് ഉണ്ട്. സ്ക്വയർ ആൽവർത്തിന്റെ അടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരുടെയും പൊസിഷനിൽ വളരെ മുകളിലാണെന്ന് കാണുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അയാൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരുടെ പ്രോബ്ലംസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്സിലും കുറെ മിസ്റ്റേക്സ് അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. സ്ക്വയർ ആൽബർട്ടിന് ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിന് മെയിൻ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹ്യൂമൻ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഐറണിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതായത് ബാക്കിയുള്ള ഹ്യൂമൻസിന് അയാളുടെ പൊസിഷൻ അയാൾ ജഡ്ജ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ തന്നെ അങ്ങനത്തെ കുറെ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പം നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ, നമ്മൾ ചിലപ്പം ഒരു കുറെ കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, അതേ കുറ്റം വേറൊരാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ജഡ്ജ് ചെയ്യും, നമ്മൾ ആ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മറന്നു പോകും.
അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഹ്യൂമൻ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സ്ക്വയർ ആൽബർട്ടിനെ ഉപയോഗിക്കാം. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ റൈറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഹെൻറി ഫീൽഡിംഗ് ആക്ച്വലി കഥയുടെ തുടക്കത്തിൽ ടോമിന്റെ പാരന്റേജ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാത്തതും, അതായത് ആൽബർട്ടിക്ക് അറിയിക്കാത്തതും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. സോ ദാറ്റ് ഒരു മടിയും ഇല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ മൊറാലിറ്റീനെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്ന ആൽബർട്ടി മറന്നു പോകണം സ്വന്തം സിസ്റ്ററിന്റെ ഒരു ബാസ്റ്റർഡ് ചൈൽഡ് ആണ് ടോം എന്നുള്ളത് മറന്നു പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഐറണിയും കൂടെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ദ ഫിലോസഫർ ആൻഡ് ദ ക്ലർജിമെൻ നോക്കാം. ഫിലോസഫറിനെയും ക്ലർജിമെനെയും കഥയിൽ ആക്ച്വലി സ്ക്വയർ ആൽബർട്ടി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലിഫിലിനെയും ടോമിനെയും പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശം കൊണ്ടാണ്. ആൻഡ് ആ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് അവർ കാണിച്ചിരുന്നത്. അതായത് ക്ലർജി വളരെ എല്ലാം റിലീജിയസ് ടേംസിലാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ഫിലോസഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയറിന്റെ ഒരു വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെയാണ് കാണിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ തുടക്കത്തിലൊക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇവര് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പെട്ടെന്ന് ജഡ്ജ് ചെയ്യും, വളരെ ജഡ്ജ്മെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ആൻഡ് ഈ ആൾക്കാർ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള തോട്ട് ടോമിലോ ബ്ലിഫിലോ വരുന്ന സമയത്ത് അതിനെ സപ്രസ് ചെയ്യാനാണ് രണ്ടാളും ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ആക്ച്വലി ആ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനെ സെറ്റയർ എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കളിയാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചില ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഒരു രീതിയിലുള്ള ക്രിയേറ്റീവ്, ഞാൻ പറയുന്നത് ശരി, ഞാൻ പറയുന്നത് പഠിച്ചോളാം, ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ്ങും പോസിബിൾ ആക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു എൻവയൺമെന്റ് യൂഷ്വലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെ സെറ്റയർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ രണ്ട് ആൾക്കാരെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. തുടക്കത്തിൽ വളരെ കോമിക് ആയിട്ടുള്ള ഫിഗർ ആണെങ്കിലും മുന്നോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടി സിനിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണെന്ന് റീഡേഴ്സിന് തോന്നത്തക്ക രീതിയിൽ പല കാര്യങ്ങളും, അതായത് കഥേനെ തന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ, ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പല കാര്യങ്ങളും ഇവർ രണ്ടാളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ തുടക്കത്തിൽ കോമിക് ആണെങ്കിലും മുന്നോട്ട് ഇവർ രണ്ടാളും വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് ഈ കഥയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇനി ടോം എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ എന്തിനാണ് സിംബലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പൊ ടോമിന്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹീസ് ലൈക്ക് എ ലംപ് ഓഫ് ക്ലേ. നമ്മൾ പറയില്ല, ഒരു ബ്ലാങ്ക് പേപ്പർ ആണ്, അതിൽ നമുക്ക് എന്തും എഴുതി പിടിപ്പിക്കാം. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ടോമും. ടോം ഇസ് അൺഫോംഡ്, അതായത് ഒരു ലംപ് ഓഫ് ഒരു ക്ലേയുടെ പീസ് പോയാണ്. നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിനെ മോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചിരിക്കും ടോം നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ടോ ചീത്ത രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരാളാണ്. ആൻഡ് ബട്ട് at heart he is very generous and he is very kind, he is very lovable. We understand that social status നോക്കാതെ തന്നെ he respects everyone. അത് സ്ത്രീകളാണെങ്കിലും പുരുഷന്മാരാണെങ്കിലും എല്ലാവരും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സ്പെഷ്യലി സ്ത്രീകളെ. അത് മാത്രമല്ല ടോം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പുരുഷന്മാരാണ് സൊസൈറ്റിയിലെ വലിയ ആൾക്കാർ, സ്ത്രീകൾ അവരുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് മാത്രമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് ടോം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ടോമിന് അങ്ങനത്തെ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ടോം ഇൻസൈഡ് വളരെ നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണെന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. ഇപ്പൊ ടോമിനെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തീമാറ്റിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഹി റെപ്രസെന്റ്സ് സ്പോണ്ടേനിറ്റി, അതായത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് ലിവ് ഇൻ ദ മൂമെന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ബട്ട് അവിടെ എന്താണ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുന്നത്? ഹി സ്ട്രഗിൾസ് വിത്ത് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് നോംസ്. പഴയ കാര്യങ്ങൾ, പഴയ റൂൾസ്, അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു സ്പോണ്ടേനിയസ് ലൈഫിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് വളരെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ടോം. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലുള്ള അധിക റിലേഷൻഷിപ്സും കഥയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ടോമിന്റെയും സോഫിയുടെയും റിലേഷൻഷിപ്പ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ടുഗദർനെസ്, അതുപോലെ തന്നെ അവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, ഇതൊക്കെ കഥയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പൊ ടോമിന്റെയും സോഫിയനെയും എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സിമിലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സൊസൈറ്റി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരല്ല രണ്ടാൾക്കാരും. ആ ഒരു സ്റ്റീരിയോടിപ്പിക്കൽ ബിഹേവിയർ രണ്ടുപേർക്കും ഇല്ല. വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ സോഫിയനെ മാത്രം നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഡോളിനെ പോലെ ഒരുക്കി ഇരുത്താൻ പറ്റുക അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടല്ല നമ്മൾ സോഫിയനെ അവിടെ കാണുന്നത്. ഷീ ട്രൈസ് ടു ബ്രേക്ക് ഫ്രം ദാറ്റ് കേജ്. ആൻഡ് ആ ഒരു ബ്രേക്കിങ്ങിലൂടെ കൂടുതൽ റിയൽ ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ സ്വന്തം ആ ഒരു സെൽഫ് അസേർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വരികയാണ് അവിടെ സോഫിയ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ടോമിനെയും സോഫിയനെയും നമ്മൾ കോൺട്രാസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടോമിന്റെ ആ ഒരു സ്പോണ്ടേനിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നാച്ചുറൽനെസ് അത് സോഫിയക്കില്ല. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം സോഫിയക്ക് ഉള്ളത് എന്താണ്? ആ ഒരു സെൻസ് ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ, ഒരു നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആ ഒരു മെച്യൂരിറ്റി, അതൊക്കെ അവിടെ സോഫിയക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ റൈറ്ററും അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തുതന്നെയാണ്? ഒരു പസിലിലുള്ള ഒരു രണ്ട് ഫിക്സിംഗ് പോയിന്റ്സ് പോലെ തന്നെ ടോം എന്താണോ ലാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് അവിടെ സോഫിയക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും സോഫിയ ലാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ടോമിന് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും. അപ്പൊ അവർ നല്ലൊരു മാച്ച് ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാരല്ല, രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കോംപ്ലിമെന്ററി ആണ് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ട്.
അത് മാത്രമല്ല മൾട്ടിപ്പിൾ കേസ് സിനിയോറിയോസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് കുറെ ആസ്പെക്ട്സ് അവർ ഒരുപോലെയാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ കൈൻഡ്നെസ്, ജനറോസിറ്റി, അത് മാത്രമല്ല അവർക്ക് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, ഒരു പ്രോബ്ലം വരുന്ന സമയത്ത് അവർ അടിച്ചമർത്തുന്ന പ്രോബ്ലം വരുമ്പം പേഴ്സണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കുക എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ സെൽഫ് അസോഷൻ കാണിക്കുക എന്നുള്ളതും ഒക്കെ ഇവരുടെ ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചറാണ്. ഇനി നമുക്ക് സ്ക്വയർ വെസ്റ്റേൺ എന്നുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറിനെ പറ്റി അവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ടോം എന്നുള്ളതും കൂടെ നോക്കാം. നമ്മൾ പറയും നമ്മുടെ പാർട്ട്നേഴ്സ് നമ്മളുടെ ഓപ്പോസിറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് യൂഷ്വലി നമ്മളുടെ സെയിം സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും എന്ന് പറയും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ടോമും വെസ്റ്റേണും ഇവിടെ ഉള്ളത്. അതായത് അവർ രണ്ടുപേർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ സിമിലർ ആണ്. അതായത് വൈൻ, ഡൈനിങ്, ലാഫിങ്, ഹണ്ടിങ്, ഇതൊക്കെ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. മാത്രമല്ല ആ ഒരു റോ സ്പോണ്ടേനിയസ് എനർജി അത് കുറേ അധികം തന്നെ വെസ്റ്റേണിലുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ അത് ടോമിലും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവർ നന്നായിട്ട് ജെല്ല് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഇവർ തമ്മിലുള്ള മെയിൻ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ക്യാരക്ടർ ടൈപ്പിലാണ്. ഇപ്പൊ വെസ്റ്റേണിന്റെ അടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. അതായത് തുടക്കത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ ആ ഒരു കഥയിലുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് അവസാനവും, വൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള അൺടേംഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആനിമൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ബട്ട് ടോമിനെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു റൗണ്ട് ക്യാരക്ടറാണ്. തുടക്കത്തിലുള്ളത് പോലെയല്ല അവസാനമുള്ളത്, ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫാദർ ഡോട്ടർ ലെവലിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ദ മെയിൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് സോഫിയ ആൻഡ് വെസ്റ്റേൺസ്, നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇതൊരു പൊസസീവ് കൈൻഡ് ഓഫ് ലവ് ആണ്. ചില അച്ഛന്മാരുണ്ടാവും അവർ സ്നേഹിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള പേരിൽ അവരധികം ഈ പെൺകുട്ടികളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അടച്ചു പൂട്ടി വെക്കും. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് അവർക്ക് റിയൽ വേൾഡിനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം അവർ മറന്നു പോകുന്നുണ്ട്. അതേപോലത്തെ ഒരു ഫാദർ ആണ് ഈ വെസ്റ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അടച്ചിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്നൊരു, അതായത് പുറത്തു പോയാൽ എൻ്റെ മകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് എവിടെയും വിടാതെ റൂമിൽ തന്നെ പൂട്ടിയിട്ട്, അങ്ങനത്തെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഈ ഫാദർ ആൻഡ് ഡോട്ടർ അവിടെ തമ്മിലുള്ളത്. മാത്രമല്ല വെസ്റ്റേൺ മാത്രമാണ് ഇതിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് സ്ത്രീകളെ സപ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നുള്ളത് കട്ട്റൈറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഫീമെയിൽ ഓപ്പറേഷന് വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരാളാണ് വെസ്റ്റേൺ. പക്ഷെ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് സോഫിയക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. സോഫിയ ഡസൻ റിയലൈസ് ദാറ്റ് സ്വന്തം ഭാര്യനെ സപ്രസ് ചെയ്ത് മടുത്തിട്ടാണ് ആ സ്ത്രീക്ക് ആ ഒരു ദുരിതം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒപ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആളാണ് തന്റെ അച്ഛൻ എന്നുള്ള റിയലൈസേഷൻ അവിടെ സോഫിയക്ക് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോഫിയയുടെ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് പ്ലോട്ടിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ കഥ എന്താണെന്ന് നോക്കി, അതേപോലെ തന്നെ റിലേഷൻഷിപ്സ് എങ്ങനെയാണ് പ്ലോട്ടിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കി. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഥയുടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കഥയുടെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും ഓരോ കോൺസെപ്റ്റ്സും ഈ പ്ലോട്ടിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി റൈറ്റർ അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ്. So I hope you understood whatever I said in this class. I'll see you in the next video. Bye.